year-old farmer that has been given a new lease on life. Joining us today are our team of experts, Dr. Govini Balasubramaniam, Head CTDS Heart and Lung Transplant Program, Dr. Guru Prasad Sogunuru, Senior Consultant Electrophysiology, Heart Failure and Device Therapies, and Mr. Venkata Panitha Nelluri, Head SBU, Fortis Hospital, Chennai. I now request Dr. Govini to take over and share with us the details of this novel surgery and how they were able to help a farmer get back to normal life. Dr. Govini, can I have you on stage, please? It's a pleasure to see you again after some time of the special surgeries which we have performed at Fortis Vadapalani. In fact, this patient, he underwent the valve replacement in 2017, and then what has happened is almost over a period of 5 years, the implanted valve, it has become degenerated. So there are redo. It's become a difficult task for him, and replacing the mechanical valve is not an option. The reason why is the mechanical valve, you need to be put on the coagulation for lifelong. So considering these age factors, we thought of doing a bioprosthetic valve again and removing the native diseased valve. So when he presented to us, he was almost very breathless, and he could not be able to perform his forming activities, and he is not able to move out of the bed also. That is the kind of issue he had. And then we evaluated. We found that this valve was severely damaged, and then his coronary was normal. So myself and our cardiologist, Dr. Guru Prasad and Dr. Das, we all as a team, we evaluated this patient. And after a discussion about this patient, and then finally decided to go for a TAVI. But after doing all the workup, TAVI was not possible. So we just had an option to open it up and then do the replacement of the aortic valve. But the problem is, already he has underwent a surgery and lot of additions will be there in the chest. So releasing the additions, the heart additions from the chest wall is really a Herculean task. And then we could able to do that. And then we want to reduce the time of the surgery, because once I expand the valve, and again I have to implant the valve. That's a sutured valve. Sutured valve, it takes almost 45 minutes to 1.5 hours to implant it actually. So because we have to take a lot of sutures inside, and then it has to be very meticulous, and it will be a time consuming procedure. Considering this age and also the redo scenario, we thought we could go for a new the advanced technology like sutureless valve in an open procedure also. So we have implanted a perceval valve. This is a new sutureless valve. There is no suture in this. Just put the valve, open it up, and then dilate it. It sticks to inside. So normally the implanting the suture valve, it will take almost 1.5 hours. But whereas this takes only 3 minutes to 5 minutes. That is the advantage. So what is the advantage is, there will be a bleeding will be lesser, your pump time will be lesser, and the patient recovery is very fast. And the cost, when compared to the TAVI valve, this cost is very, very less. Almost, if you can say, the TAVI cost is around 25 lakhs. Whereas this will cost you around 6 to 6.5 lakhs altogether by the time the patient will get discharged. That is a major advantage. And he can resume his regular activities. So this CT evaluation we have done pre-implantation. Kind of a handle. In that we will just implant the valve. This is same like a percutaneous valve, that's TAVI valves. So we'll just put it to this and crush it and make it as a smaller this thing to implant into the aortic position. And then we'll see whether it is fit enough to
holding it or not. And this is a balloon. After implanting that, you have to dilate with the balloon. So we'll check everything before going for a implantation. So this is intraoperative. This is the chest is opened. We have put the patient on a bypass after releasing all the additions, everything. So this two sutures, either suture will take, and then we'll just push, that is only to push the valve inside, and then we'll remove that suture also. Now through the opening into the aorta, we're just pushing inside. This after explanting the old valve. So now we are just unbuttoning it so that it will opens up, and then we remove this. Yeah. Now normally it can be done with a minimal invasive also. Not only the regular redos, even with a small incision, around a 5 centimeter incision, we can implant this valve. See, this is a diseased valve. Even in a normal diseased valve, we can excise these valves. It's all severely calcified. So this is a minimal invasive, and we'll size it. What size we can implant inside. So once it is done, sizing is very, very important. The reason is, if you are putting an unsized valve, then it will be a problem, because the cost of valve is almost 3.5 lakhs actually. So we cannot, the patient cannot afford to spend more money on second valve. So this is how the valve is prepared. And then we will implant into the aortic position. And then we will release the button actually, and then it will automatically opens up. It has got some stent also around it, so that it will opens nicely inside. So once it is done, and we will dilate with the balloon to stick onto the wall of the aorta. And hold it for 30 seconds, and then everything is done. There is no suture, you don't see any sutures here, and then we'll close the opening. This is after the implanting the valve. So the highlight about it is comparatively lesser price when compared to the TAVI valves, and it is quicker to do it. Actually, we can implant the valve in 3 minutes to 5 minutes. That is the greatest advantage of this. And especially in reduced surgeries, it is very, very important. He was there in ICU for only 1 day. There is no complications, and patient being ready to discharge in 3 days. So that is a major, and now he is almost, it's 1 month over now. He came for a follow-up, and he is doing extremely good, and he is resuming his farming activities. So even the drivers or whoever it is, who are the heavy workers, they can able to resume their work within 3 to 4 weeks. That is the greatest advantage of this kind of surgeries. See, the problem related to the pump can be avoided because you are minimizing the intraoperative time. That is very, very important for this. So in a regular, normal, instead of the redo valve surgeries, in a regular valve replacements, the first time if you are doing a valve replacement, it is much more quicker actually.
we took time to release the additions because of the previous surgery. Whereas in நான் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டேன் ராக்கெட் சயின்ஸ் அப்படின்னு. How do you launch நீங்க வந்து how do you launch the rocket? நீங்க வானத்துக்கு எப்படி கொண்டு போறீங்க? இங்க இருந்த வானத்துக்கு யாரும் ஒரு பிரிட்ஜ் ஒரு லேடர் போட்டுட்டு அந்த ராக்கெட் அங்க போயிட்டு அந்த ஆர்பிட்ல வைக்க போறாங்க. எப்படி போகும் ராக்கெட்? ஜஸ்ட் இமேஜின் திஸ். அந்த பூமி சுத்தி இருக்கிற அந்த ஆர்பிட்ல இருக்கிற that rocket engine, this one, அது எப்படி போகும் அந்த ஆர்பிட்க்கு? there is a vehicle அங்க டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ற ஒரு மெஷின் இருக்கு, அதுதான் ராக்கெட். சேட்டலைட் பூமி சுத்திட்டே இருக்கும். அந்த ஆர்பிட்ல வச்சு லான்ச் பண்ற டிரான்ஸ்போர்ட்டர் என்ன? அதுதான் ராக்கெட். So that is why it is rocket science. ஆக்சுவலா என்ன நடந்துச்சு இந்த பேஷண்ட்க்கு? ஹார்ட்ன்றது எல்லோருக்கும் தெரியும். நாங்க இருக்கிற ஒரு நல்ல வீடு மாதிரி செவுரு இருக்கும், வாசல் இருக்கும், ரூஃப் ஃப்ளோர் இருக்கும், பவர் சப்ளை, தண்ணி சப்ளை எல்லாமே. that is why beautiful home சொல்லுவாங்க. இப்ப என்ன ஆச்சு இந்த பேஷண்ட்டுக்கு? அந்த கதவு வாசல் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. அதுதான் வால்னா இது கதவு, இது செவுரு. ஸோ டோர் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. ஓப்பன் ஆயிட்டு க்ளோஸ் ஆகிற டோர் ஒன்று டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? உங்க வீட்டுல இந்த டோர் டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா, ஒரு சின்ன டேமேஜ்னா நீங்களே ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க, இல்லைன்னா ஒரு கார்பெண்டர் கூப்பிட்டு வச்சு அந்த ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க. ஓகே, முடியாம அளவுக்கு டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? அது தூக்கி வச்சு புது டோர் ஒன்று வைப்பேன். அப்படிதானே? ப்ராப்ளம் இஸ் ஹார்ட்ல அந்த வால்வ் டேமேஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் வால்வ் சிவியரா டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. அது மாத்தணும். எப்படி மாத்தணும்? புது டோர் வச்சுக்கலாமே, புது வால்வ் வச்சுக்கலாமே. வச்சுக்கிற வழி விதம், அதுக்குதான் டெக்னிக்கல் சர்ஜன். சோ அது ஓபன் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணி வச்சாரு. ஆனா அதுவும் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. சோ 2017 வச்சுக்கிற வால்வ் வந்து ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. நவ் தட் இஸ் a big problem. சோ ஆல்ரெடி இன்னொரு நியூ டோர் போட்டுட்டோம், அதுவும் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. இப்போ அடுத்த ஆபரேஷன் பெரிய ரிஸ்க். செகண்ட் சர்ஜரி இஸ் ஆல்வேஸ் ரிஸ்க், எஸ்பெஷலி ஓபன் ஹார்ட் சர்ஜரி. ஹார்ட் இப்போ ஹார்ட்ல அந்த மாதிரி அயோட்டிக் வால்வ், உடலுக்கு ரத்தம் சேர வேண்டிய வால்வ், அது ஹார்ட்ல இருந்து. சோ அதுக்கு இப்போ ஒரு நியூ டெக்னிக் இருக்கு. ஆபரேஷன் இல்லாம நாங்க வந்து தொடை மூலமா, நீங்க ஸ்டென்ட் தெரியும்ல, ஹார்ட்ல ஸ்டென்ட் வைக்கிறது, அதே மாதிரி தொடை மூலமா இது ஒரு கூட மாதிரி மூடுனா ஒரு கூட மாதிரி இந்த வால்வ், அந்த டோர் வந்து எல்லாம் கிரஷ் பண்ணி இங்க வந்து தம்ரோ இது பர்னிச்சர் ஷாப் போங்க, எல்லாம் கட்டி வச்சுட்டு வீட்டுல வந்து ஓபன் பண்ணி பிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி இந்த வால் வந்து ஒரு கூட மாதிரி மூட வச்சு தொடை மூலமா ஒரு சின்ன பைப்ல நம்ம ரீஃபில் மாதிரி நீங்க பால் பென் மாதிரி அந்த ஒரு பைப் மூலமா கரெக்டா அந்த வால்வ் கிட்ட போயிட்டு அந்த வால்வ் டெப்ளாய் பண்ணி அது வல மாதிரி இருக்கும், அப்படியே விரிய வைப்போம். தட் இஸ் த டெக்னிக். அப்போ ஓபன் ஹார்ட் சர்ஜரியே தேவையில்லை. இந்த ஹார்ட் வால்வ் வந்து 15 முதல் 20 லட்சம். சோ நீங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல் பில் போடுறாங்க, தப்பு தான். ஏன்னா பொருள் தான் பில். ஆக்சுவலி டாக்டர் காஸ்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் லெஸ். வாங்க போற பொருள் ஏன்னா எல்லாம் அமெரிக்கால தயாராகும். So tax அதிகம். So that is why cost அதிகம். So all the cost of this procedure is basically இங்க இந்தியால தயாராகிறது இல்லை. மைவால் ஒண்ணு மட்டும் தான் தயாராகும். So because of the processing cost, that is very costly. So அந்த வால் வந்து ஆபரேஷன் இல்லாம கரெக்டா அந்த இடத்துல உட்கார வச்சு டேமேஜ் ஆன டோர்ல அது ஓபன் பண்ணி வைக்கணும். சோ அப்பனா செட் ஆகும். ஆனா இந்த மாதிரி பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இந்த பேஷண்ட்டுக்கு. எதுக்குன்னா நாங்க 2 பேரும் சேர்ந்து ஸ்டடி பண்ணிருக்கோம். ஸ்கேன் எடுத்துட்டு ஆல்ரெடி ஒரு வால்வ் ஆர்டிபிஷியல் வால்வ் வச்சிருக்காங்க. அது டேமேஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் உள்ள இன்னொரு வால்வ் கொண்டு போனா ஒரு டெக்னிக் இருக்குங்க. இருக்கிற வால்வ் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் கட் பண்ணி எடுத்தா அந்த அங்க இடம் கிடைக்கும். அப்படிதானே? அந்த டோர் மொத்தமா எட்ஜ் டு எட்ஜ் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் புது டோர் வைக்கிறதுக்கு கரெக்டா அந்த இடம் கரெக்டா பத்தும். ஆனா அது சர்ஜரி பண்ணி வெளியில எடுக்காம உள்ள ஒரு நியூ வால்வ் எடுத்துட்டு போயிட்டு அது ஓபன் பண்ணி விட்டா என்ன ஆகும்? இருக்கிற ஸ்பேஸ் கம்மியாகும். ஒருத்த இருக்கிற ஸ்பேஸ்ல 2 பேர் எப்படி சேர்ந்து இருக்கலாம்?
அட்ஜஸ்ட் ஆக முடியாது. அதனால எவ்வளவு டெக்னிக் இருந்தாலும் எவ்வளவு பணம் செலவு வச்சு பண்ணாலும் டேவினா தொடை மூலமா ஆபரேஷன் இல்லாத அயோர்டிக் வால் வந்து அங்கே சேர வைக்கிற ப்ரொசீஜர் வித்தவுட் சர்ஜரி பண்ணிருக்கலாம் இந்த பேஷண்ட்டுக்கும் செகண்ட் ஆபரேஷன் பண்ணாம. பட் ஆனா என்ன ஆகுது, அங்க இருக்கிற டோர் சைஸ் ரொம்ப சின்னது, அந்த சைஸுக்கு வால்வு வைக்க முடியாது வித்தவுட் ஆபரேஷன். அதனால டேவின்ற ஆப்ஷன் போயிடுச்சு. ஸோ சைஸ் சின்ன, ஆனா அதை அப்படியே கிரஷ் பண்ணி இன்னொரு வால்வ் வச்சு அதுக்கும் ஓபன் ஆகாம சரியான அது திரும்பி அதே மாதிரி தான் ஆகுது. ஸோ அது வேற வழி, சர்ஜரியும் வேணாம், சர்ஜரி இல்லாத பண்ண போற டேவி ப்ரொசீஜரும் வேணாம். என்ன ஆப்ஷன், இந்த டாய்லெட் ஆம்பளுக்கும் பொம்பளுக்கும் என்ன, இன்னொருத்தருக்கே நடுல அவங்களுக்கு என்ன, அவங்களுக்கும் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும்ல. ஸோ சர்ஜரியும் ரிஸ்க் தான், டேவியும் ரிஸ்க்னா ரிசல்ட் வராது. சரி பணம் விட்டுருங்க, 30 லட்சம் வச்சு டேவி பண்ணிருக்கலாம். பட் ஆனா அங்க வால் எடுத்து போய் ஓபன் ஆகாதே, டோர் ஓபன் ஆகாது, சைஸ் கொஞ்சம் சின்ன. அப்ப என்ன, பெரிய சர்ஜரியும் வேணாம், இதுவும் வேணாம். ஸோ தட் இஸ் வை அந்த ராக்கெட் சயின்ஸ் இங்கதான் வரும். ராக்கெட் சயின்ஸ் அப்ப என்ன, இன் பிட்வீன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். கரெக்டா அந்த வால்வு இடத்துல மட்டும் ஓபன் பண்ண வச்சு இதே பெலூன் மாதிரி கொண்டு போங்க, அதுல சார் காமிச்சேன். அது கிரஷ் பண்ணி உள்ள எடுத்துட்டு போனார், காமிச்சிட்டாருல்ல. கிரஷ் பண்ணி ஒரு டியூப் மாதிரி அங்க வச்சுட்டார். ஹார்ட் ஓபன் பண்ணல, அங்க வால்வு இடம் மட்டும்தான் அந்த பைப் லைன்ல ஓபன் பண்ணி கரெக்டா அங்க உட்கார வச்சு பெலூனோட ஓபன் பண்ண. ஆக்சுவலா அதே ப்ரொசீஜர் தொட மூலமா இங்க ஓபன் பண்ணாம பண்றது தான் டேவி, அது கார்டியாலஜிஸ்ட் பண்றது. ஆனா இவருக்கு பெரிய ஹார்ட் திரும்பி ஓபன் ஹார்ட் பண்ணி அந்த வால்வ் எல்லாம் எடுத்துட்டு இன்னொரு வால்வ் போடுறது அது ஹை ரிஸ்க். ஸோ அதனால ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ற ப்ரொசீஜர் தான் இது. ஒரு இன்டெலிஜென்ட், ஒரு தெளிவான ஒரு ப்ரொசீஜர். இது எல்லா பேஷண்ட்ஸ்க்கும் சூட் ஆகாது. பட் ஆனா இது பண்ற டெக்னிக், பண்ற விதம், ஸோ அதோட எக்ஸ்பர்டீஸ் கொஞ்சம் எக்ஸெப்ஷனலாக, அந்த வெரைட்டிக்காக தான் இங்க கேஸ் உங்க முன்னாடி கொண்டு வந்துருச்சு. ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் கிளியரா இருந்தா எல்லோரும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த சர்ஜன்ஸ் வில் டூ, மோஸ்ட் ஆஃப் த கார்டியாலஜிஸ்ட் வில் டூ மெனி ப்ரொசீஜர்ஸ். பட் ஆனா இதுல ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன, ஒரு இன்டெலிஜென்ட் டெசிஷன். ரெண்டுக்கும் சூட் ஆகாதே, அப்ப என்ன மாதிரி பேஷண்ட் கியூர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திங்கிங் வைஸ், மேக்கிங் அ வைஸ் டெசிஷன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். இது ரேரிட்டி தான், அதுக்காக தான் எப்பவுமே ரேரிட்டி தான். பட் இந்த மாதிரி டெக்னிக்கும் அவைலபிலிட்டி இருக்கு. ஒரு பேஷண்ட் சர்ஜரி பண்ணாம கியூர் பண்றதுக்கும், சர்ஜரி இல்லாம கியூர் பண்றதுக்கும், சர்ஜரியோட கியூர் பண்றதுக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் சூட் ஆகல அப்படின்ற சிச்சுவேஷன்லவும் இஃப் தெர் இஸ் அ குட் டீம், ஒரு நல்லா திங்க் பண்ற ஒரு நல்ல ஹார்ட் டீம், ஹார்ட் டாக்டர்ஸ் டீம் இருந்தா இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் கேசஸ் கூட பண்ணிருக்கலாம். இங்க என்ன நடந்துச்சு, ஆக்சுவலா இதே மாதிரி தான் ஒரு சின்ன சர்ஜரியோட, சின்ன ஓப்பனிங்கோட கரெக்டா கிரஷ் பண்ணி அந்த வால்வ் அந்த இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு அதையும் பெலூனோட ஓபன் பண்ணி, சூச்சர்ஸ் இல்ல அப்போ ஓபன் ஆட்டுனா எல்லாம் சூச்சர்ஸ் வரும், தைகள் நிறைய போட்டுட்டு இருக்கணும், சிக்காயிடும் பேஷண்ட். இதெல்லாம் ஓபன் பண்ணோம், ஆல்ரெடி நிறைய தழும்பு எடுக்கும் உள்ள, ஆல்ரெடி முன்னால பண்ண ஆபரேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் எக்ஸ்பர்டீஸ். ஆல்மோஸ்ட் 4-5 hours ஆகும், டைம் எடுக்கும், வைஸ் டெசிஷன். ஸோ அண்ட் we need glamour. ஃபைனலி பெரிய சர்ஜரி மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஸோ இந்த மாதிரி இது இஸ் a team work, காம்ப்ளெக்ஸ் சிச்சுவேஷன். கொஞ்சம் ஆகும், எதுக்குன்னா இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ், எக்யூப்மெண்ட் எல்லாம் ஃபாரின் இம்போர்ட்டட், ஃபாரின் மேட்னால கொஞ்சம் செலவாகும். ஸோ திஸ் இஸ் த சம்மரி ஆஃப் த ப்ரொசீஜர். நார்மலா டேவினா ஒரே மார்னிங் வந்து ஈவினிங் போகலாம். ஃபாரின்ல நான் பிரான்ஸ்ல ட்ரெயின் ஆயிட்டு வந்தேன். அப்போ மார்னிங் வந்து ஆளு 90 years 100 yearsல கூட பண்றாங்க டேவி ப்ரொசீஜர். இன்னைக்கு அட்மிஷன், நாளைக்கு வீட்டுல ட்ரெக்கிங் போறாங்க. பட் ஆனா இது என்ன 3 நாள் அடி. நார்மலா ஹார்ட் ஆபரேஷன் பண்ணா 1 வாரம் 10 நாள் ஆகும் ரிகவரி. ஃபுல் ரிகவரினா 2 மாசம் ஆகும். இது 3 நாள். சின்ன இன்சிஷன் தான், சின்ன கட் தான், தையலும் கம்மி தான். ஸோ ரிகவரி ஈஸி. அங்க உள்ள நிறைய சூச்சர்ஸ் எதுவும் இல்லை, கரெக்டா அந்த இடத்துல உட்கார வச்சு டைப் பண்ணுவோம், அவ்வளவுதான். ஜஸ்ட் ஒரு ஷர்ட் பட்டன் போடுற மாதிரி அங்க ஒரு 3 தையல் போட்டுட்டு வெளியே. ப்ரொசீஜர் சிம்பிள் தான். ஆனா அங்க அந்த இடம் சேரணும்ல, அந்த ஆர்பிட்ல, அந்த இடத்துக்கு எப்படி சேரணும், ராக்கெட். அதனால ராக்கெட் சயின்ஸ் நிறைய ஒர்க் பண்ணாதான், பெரிய பெரிய சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் தயார் பண்ணாதான் அந்த ராக்கெட் லான்ச்சிங் வைக்க தயார்.
ஸோ அதுக்கு தான் இன்டெலிஜென்ஸ் வேணும். ஓகே, ஸோ அதில் சுத்திட்டு இருக்கிற ஆர்பிட்ல சுத்திட்டு இருக்கிற இது வந்து அது ஈஸி தான். பட் ஆனால் அங்கே சேர வைக்கிற ப்ரொசீஜர் தான் இன்டெலிஜென்ட் எக்ஸ்பர்டீஸ், அதுதான் முக்கியம். ஸோ இது அந்த வால் வைக்கலாம், பட் ஆனால் எப்படி வைக்கிறது, ஸோ காம்ப்ளிகேஷன் இல்லாமல் கரெக்டாக அந்த இடத்துல வைக்கிறது, அதுதான் எக்ஸ்பர்டீஸ். புரிஞ்சிச்சா? தேங்க்யூ. வந்திருக்கிற அனைத்து பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றியை கூறுகிறேன். அதாவது 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் ஃபோர்டிஸ் ஹாஸ்பிட்டல். ஃபோர்டிஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து சென்னைக்கு வந்து புதுசா இருக்கலாம், பட் ஆனா ஆல் ஓவர் இந்தியான்னு பாத்தீங்கன்னா 28 மருத்துவமனைகள் இருக்கு. இன்னைக்கு வந்து இந்தியாவில் டாப் 3 ஹெல்த் கேர் செயின்ஸ்ல ஒன்னா இருக்கு. பர்டிகுலரா நார்த்ல பாத்தீங்கன்னா we are the number 1 ஹெல்த் கேர் ப்ரொவைடர். சென்னையில கூட பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு 3-4 ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் தான் வந்து இங்க இருக்கிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிற அளவுக்கு இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஒரு 3-4 ஹாஸ்பிட்டல் தான் இருக்கு. ஹெல்த் கேர் பொதுவா நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு 4 லேயர்ஸா பார்க்கலாம். பிரைமரி ஹெல்த் கேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, செகண்டரி ஹெல்த் கேர், டெர்ஷரி ஹெல்த் கேர், அதுக்கப்புறம் குவாட்டர்னரி ஹெல்த் கேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த குவாட்டர்னரி ஹெல்த் கேர்ன்றது என்னன்னாக்க இட்ஸ் ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஹெல்த் கேர் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். ஸோ அந்த எண்ணிக்கையில தான் வந்து இந்த ஃபோர்டிஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடபழனி வந்து சேருது. ஏன் அப்படின்னா we are capable of performing any type of transplantation. liver transplant இருக்கட்டும், ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இருக்கட்டும், லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இருக்கட்டும், கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் டிரான்ஸ்பிளான்ட்ஸ் பண்றக்கூடிய அளவுக்கு வந்து இங்க ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் ஸ்கில் இருக்கிற டாக்டர்ஸும் டெக்னீஷியன்ஸும் நர்சஸும் இருக்கிறத ஒரு சென்டரா இருக்கிறதுனால நம்ம அந்த குவாட்டர்னரி கேர் ஸ்டாண்டர்டை வந்து மீட் பண்றோம். அதே மாதிரி NABH accredited ஹாஸ்பிட்டலா கூட நம்ம இருக்கிறோம். ஸோ எங்களுக்கு வந்து ஃபார்ட்டிஸ்க்கு வந்து சேஃப்டி, அதாவது சேஃப்டி ஆஃப் ஆல் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ், அதாவது டாக்டர்ஸா இருக்கட்டும், எம்ப்ளாயிஸா இருக்கட்டும், இல்ல பேஷண்ட்ஸா இருக்கட்டும், இங்க வரக்கூடிய அனைத்து மக்களுக்கும் வந்து அந்த சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸை மீட் பண்றதுக்கு எங்களுக்குன்ட்டு ஒரு சர்டன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு. அது எல்லாத்தையும் மீட் பண்றோம். அது வந்து இட் இஸ் பியாண்ட் த ஸ்டாண்டர்ட் செட் பை எனி அதர் ஸ்டாச்சுட்டரி ஆர்கனைசேஷன். அதாவது ஸ்டாட்டுட்டரி ஆர்கனைசேஷன் சொன்ன ஸ்டாண்டர்ட்ஸோட அதிகமான ஸ்டாண்டர்ட்ஸை வந்து நாங்க உருவாக்கி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து செயல்படுத்தி வந்துட்டு இருக்கிறோம். ஸோ ஒரு 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 பிரம்மாண்டமான ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொண்ட ஹாஸ்பிட்டல். நீங்க உள்ள வரும்போதே கண்டிப்பா நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரா இருக்கட்டும். ஆனா உள்ள இருக்கிற எக்யூப்மெண்ட் அதெல்லாம் நீங்க முடியாது. பட் ஆல்ரெடி நம்ம இந்த 1-2 இயர்ஸ்ல வந்து ஒரு வருஷம் வந்து கோவிட்லயே போயிட்டு, அதுக்கப்புறம் இந்த 1 இயர்லயே நாங்க வந்து ஒரு 3 லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சர்ஜரிஸ் பண்ணிருக்கிறோம், ஒரு லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிருக்கிறோம். அதே மாதிரி இப்ப இது கூட வந்து இப்ப டாக்டர் பேசின இந்த பர்டிகுலர் சர்ஜரி வந்து ரீடூல தமிழ்நாட்டுல இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சர்ஜரி. இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டுல ரீடூல இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர் பண்ணதே இல்லை, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிருக்கிறோம். இந்தியாவிலவே பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 சர்ஜரி தான் நடந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு நிஷ் சர்ஜரிஸ், ஒரு நல்ல சர்வீஸோட நம்ம வந்து செயல்பட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். பட் ஆனாலும் என்னன்னாக்கா நான் இது வந்து இந்த முதல் ஹாஸ்பிட்டல் எங்க இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 1 or 2 இயர்ஸ் ஆன ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் நான் தான் இதுக்கு முன்னாடி இருந்திருந்தேன். ஸோ அதுல இந்த ஹாஸ்பிட்டலை பத்தி வெளியே தெரிஞ்சு மற்ற ஜனங்களுக்கு தெரிஞ்சு அவங்க எல்லாம் வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ற அளவுக்கு வந்து உங்களோட அதாவது பத்திரிகை நண்பர்களோட முக்கியத்துவம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் சொல்றேன்னா இன்னைக்கு கூட நாங்க வந்து ஒரு கேப்ல ஏறி, சரி இப்பதான் நம்ம ஏறின உடனே மொபைல் தான் பார்ப்போம். ரோடு பாக்குறது யாருக்குமே பிடிக்காது, எல்லாம் உடனே மொபைல் எடுத்து போய் ஏதாவது மெசேஜ் வரும், இல்லை மெசேஜ் ஏறி ஃபோர்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு பார்த்தோம்னாக்கா ஃபோர்டிஸ் முன்னாடி நிற்கும். ஏன்னா அந்த ஃபோர்டிஸ் என்ற பேர் வந்து இன்னும் அந்த ஃபெமிலியரைசேஷனுக்கு வரல. அது உங்களால மட்டும்தான் வந்து அதை ஃபெமிலியரைஸ் ஆக்க முடியும். இனிமே நாங்க தைரியமா போய் கார்ல உட்காந்து ஃபோர்டிஸ்னா கரெக்டா வடபழனி ஃபோர்டிஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரணும்னா கண்டிப்பா இந்த மாதிரி நாங்க பண்ற ஒரு அருமையான ஒர்க்கை வந்து நீங்க தயவு செய்து வந்து ஒரு நல்ல விதமா இது எல்லாத்தையும் நீங்க கொண்டு போய் ஜனங்களுக்கு சேர்த்து விட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து இதுக்கு ஒரு நல்ல பேர் வரும். அதே மாதிரி சிஎம் ஸ்கீமா இருக்கட்டும், ஓகே, சிஜிஹெச்எஸ் நிறைய ஹாஸ்பிட்டல் நீங்க சிஜிஹெச்எஸ் இருக்கிறது இல்லை, ஆனா நாங்க சிஜிஹெச்எஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். சிஎம் ஸ்கீம்ல எல்லா சர்ஜரிஸும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அதே மாதிரி பிஎஸ்யூஸா இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து நாங்க பேனல் பண்ணி எல்லாருக்குமே வந்து சேவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ தயவுசெய்து உங்களோட
தொடர்ந்து உங்களோட வந்து கான்ட்ரிபியூஷன், உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு வந்து வேணும். இந்த மாதிரி நிறைய நல்லது வந்து நாங்கள் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். So I am sure that with the help of the media friends, okay, Fortis Hospital will definitely achieve all those goals, that vision that has been envisaged across India, and we will continue, and we will assure you that we will continue the good job. And I congratulate all the doctors who had made this particular thing possible. இப்போ நாங்கள் பண்ண பேஷண்ட் கூட வந்து ரொம்ப ஒன்றும் எஃபோர்டபுள் பேஷண்ட் ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, ஒரு நார்மல் ஃபார்மர் தான். ஓகே, ஆனாலும் அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ நம்ம வந்து கன்செஷன் கொடுத்து பண்ண முடியுமோ, அதாவது என்ன ஆக்சுவல் காஸ்ட் அதுக்கு தான் பண்ணணும். ஏன்னா தெர் இஸ் நத்திங் மோர் தென் எ லைஃப். நம்ம எத்தனை கோடி இருந்தாலும் இந்த லைஃப்ன்றது வந்து ஒரு ப்ரெஷியஸ் திங். அந்த லைஃப் வந்து ஒரு ஃபேமிலிக்கு இல்லை, ஒரு ஜென்ரேஷனுக்கு இல்லை, பல ஜென்ரேஷனுக்கு அந்த லைஃபை நம்ம சேவ் பண்ண பல ஜென்ரேஷன் அதனால வந்து பயன்படலாம். ஸோ அந்த நோக்கத்தில் வந்து இந்த சர்ஜரி வந்து நாங்கள் வெறும் காஸ்ட் டு காஸ்ட் தான் பண்ணோம். எதுவுமே ₹1 கூட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பண்ணலை. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து எங்களோட மோரல்ஸும் எத்திக்ஸும் எங்களை வந்து செயல்பட வைக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக we will assure you that Fortis Hospital will be a star in performing these kind of surgeries and ensuring that good health is restored in the state of Tamil Nadu. எங்களோட ஒர்க்கை வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி ரீசெண்டாக ஃபிக்கி, அதே மாதிரி டான் கேர் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ரீசெண்டாக ஒரு 15-20 days ago எங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட் எமர்ஜிங் ஹாஸ்பிட்டல் ஆஃப் தமிழ்நாடு அவார்டை வந்து மாண்புமிகு ஹெல்த் மினிஸ்டர் கொடுத்திருந்தாங்க. அது ஒரு பூஸ்டர் மாதிரி எங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ எங்களை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு வந்து தமிழ்நாடு அரசுக்கும் பிக்கிக்கும் வந்து நாங்கள் நன்றி. அன்பும் உங்களோட சப்போர்ட்டும் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஃபோர்டிஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ஒரு பெஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் ஹாஸ்பிட்டலாக வந்து சென்னை சிட்டியில் நாங்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து இவ்வளோ நேரம் எங்களோட இதை வந்து கேட்டு இது பண்ணதுக்கு உங்களை எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவிக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். டெஃபினட்டா, அதாவது நீடட் பேஷண்ட் இருக்கிறப்ப டெஃபினட்டா சர்ஜரி முடிஞ்சு 5 hours வந்துட்டு வென்டிலேட்டர் வந்து எடுத்தோம். அதுக்கப்புறம் 3 hours so next day வந்துட்டு we'll mobilize him. So that day is ready to discharge. நார்மல் பேஷண்ட்ஸ் வராங்க இல்லையா, ஓபனர் சர்ஜரி பண்ணா அவங்களுக்கு இதே எஸ், அதாவது வால் வந்து கெட்டு போயிருக்கணும், டேமேஜ் ஆயிருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து வால் டேமேஜ் ஆயிருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு மினிமல் இன்ஜெக்ஷன், அதாவது ஒரு 3 to 5 centimeter இன்ஜெக்ஷன்ல இந்த சைட்ல இந்த செஸ்ட்ல வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டு அது மூலமா வந்துட்டு இந்த சர்ஜரியை பண்ணலாம். எஸ், மினிமல் இன்வெசிவ் கார்டியாக் சர்ஜரி பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மூலமா கூட இந்த வால்ஸ் வந்து அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, ஈவன் மினிமல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றப்ப கூட வந்துட்டு நம்ம சூச்சர் எடுக்க வேண்டிய டைம் வந்து சேவ் ஆகும். எனக்கு கிட்டத்தட்ட அந்த சூச்சர் எடுக்கணும், அதுக்கப்புறம் வால்ல வந்து திருப்பி அந்த சூச்சர் வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும், திருப்பி இதெல்லாம் டைப் பண்ணணும். ஸோ இந்த ஆல் ப்ரொசீஜர் வந்து இட் வில் டேக்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 1.5 hour ஆகும் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இந்த டைம் வந்துட்டு அந்த 1.5 hour டைம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த டைம் வந்துட்டு ஹார்ட் லங் மிஷின்ல தான் வந்து நம்ம வந்து மினிமைஸ் பண்ணிடலாம். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு, கண்டிப்பா பண்ணலாம். இது ஃபர்ஸ்ட் எங்களோட 2 ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கீங்க. ஒன்று வந்து மலர் ஹாஸ்பிட்டல்ல ஃபோர்டிஸ் எடுத்துருக்கு, அதுக்கப்புறம் அது ஒரு நல்ல நடந்துட்டு இருக்கு. அப்புறம் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் 2 வருஷமா தான் செயல்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு. இதுவும் வந்து எங்களுக்கு நம்ம 180 பெட்ஸ் ஆக்கிபை இது இந்த ஹாஸ்பிட்டலோட டோட்டல் பெட் ஸ்ட்ரென்த். இன்னைக்கு நமக்கு ஒரு 70 பெட்ஸ் வரைக்கும் ஃபில் ஆகிட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு தெரியும், கோவிட்க்கு அப்புறம் இப்போதான் வந்து ஹெல்த் கேர் மறுபடி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரிகவர் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. பிளஸ் எங்களுக்கு இங்க பெரிய கன்ஸ்ட்ரைண்ட் என்னன்னாக்கா, இது வடபழனின்றது வந்து ஒரு ஹெல்த் கேர் ஹப் மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஹைடி ஹப் எப்படி வந்து ஓஎம்ஆர் அந்த மாதிரி ஹெல்த் கேர் பாத்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு 5-6 ஹாஸ்பிட்டல், மேஜர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து இருக்கு. ஆனா எங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் தான், நோ டவுட் அபவுட் இது. நம்ம மெட்ரோ வருது, மெட்ரோ வந்ததுனாக்க கண்டிப்பா வந்து எங்க இருந்து வேணாலும் வந்து ஹெல்த் கேருக்காக வடபழனி வரதுக்கான ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இருக்கு. பட் அந்த மெட்ரோ ஒர்க் நடக்கிறதுனால ஒரு சில தடைகள் இருக்கு. ஏன்னா
அவ்வளோ ஈஸியாக பேஷண்ட்ஸ் வரும். நீங்களே இப்போ வரும்போது கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் வந்துருக்கீங்க இல்லையா? இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும். ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ வந்ததுக்கப்புறம் டீ காஃபி கூட வந்து வீட்டில் போடுறது இல்லை. எல்லாருமே ஃபோன் பண்ணா டீ காஃபி கூட வீட்டுக்கு. ஸோ ரோடு கிராஸ் பண்ணி போறதுக்கு கூட யோசிக்கிறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது கொஞ்சம் வந்து அதனால ஒரு செட் பேக் இருக்குங்க. ஒரு இது எல்லாமே ஒரு 6 months to 1 year முடிஞ்சிடுச்சுன்னா கண்டிப்பா இது வந்து ஒரு ஃபீஸிபிள் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும். அது வந்ததுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா வந்து நாங்க மற்ற சிட்டிஸ், தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மற்ற சிட்டிஸ்ல வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோன்றது உறுதியோடு இருக்கிறோம். நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா மதுரை இருக்கு, ஓகே, திருச்சி, மதுரை, கோயம்புத்தூர், இது 3 ஹெல்த் கேர் ஹப்ஸா உருவாக்கிட்டு வந்துட்டு. வணக்கம், நான் டாக்டர் கோவினி பாலசுப்ரமணியம், நுரையீரல் மற்றும் இருதய அறுவை சிகிச்சை நிபுணர், ஃபோர்டிஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடபழனியில் வந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக நாங்கள் ஒரு தமிழ்நாட்டிலே முதல் முறையாக ரீடு சூச்சர்லெஸ் அயோட்டிக் வால்வ் சர்ஜரி, அதாவது சூச்சரே இல்லாமல் வந்துட்டு இந்த அயோட்டிக் வால்வ் வந்துட்டு நம்ம இம்ப்ளான்ட் பண்ணுறது. அது ஸோ இதுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா சூச்சர் எடுத்து அது கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு ஒரு 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் வந்துட்டு ஆகும் அந்த வால்வ் வந்துட்டு இம்ப்ளான்ட் பண்ணுறதுக்கே வந்துட்டு நமக்கு. ஏன்னா இருக்கிற வந்துட்டு வால்வ் எடுத்துட்டு திருப்பி வந்துட்டு இந்த வால்வ் வந்துட்டு உள்ளே வைக்க வேண்டிய சூச்சர் எடுத்து உள்ளே வந்து பொருத்த வேண்டியிருக்கும். ஸோ இது முதல் முறையாக வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா, இவருக்கு வந்துட்டு இந்த ரீடு முன்னால் வந்துட்டு இதே மாதிரி வால்வ் சர்ஜரி நடந்திருக்கு. ஆனால் ப்ராப்ளம் என்ன, இனிஷியலாக நாங்கள் வந்து அந்த டேவி அந்த தொடை வழியாக வந்துட்டு போடக்கூடிய ஒரு வால்வ் வந்துட்டு நாங்கள் இம்ப்ளான்ட் பண்ணணும்னு நினச்சோம் நாங்கள். ஆனால் அவரோட சிடி ஸ்கேன் பண்ணுறப்போ வந்துட்டு அதனுடைய சைஸு, அதுக்கப்புறம் இந்த டேவி வந்துட்டு அங்கே பொருத்த முடியாதுன்னு தெரிஞ்ச பிறகு இதை வந்து திருப்பி ஓப்பன் பண்ணி அந்த வால்வை எடுத்துகிட்டு புது வால்வ் வந்து வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணோம். பட் ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவர் வந்து ஏஜ்ட் பர்சன் அண்ட் ஆல்ரெடி வந்துட்டு இவருக்கு முன்னால் சர்ஜரி நடந்திருக்கிறதால ஸோ இந்த சர்ஜரி வந்து ரொம்ப குயிக்காக முடிக்கணும், நம்ம அந்த பைபாஸ் டைம் வந்து குறைக்கணும் நம்ம. ஸோ அது எப்படி முடியுன்றது பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ புதுசாக இந்த டெக்னிக், அதாவது சூச்சரே இல்லாமல் வந்துட்டு இந்த வால்வ்ஸ் வந்து இப்போ வந்துட்டுருக்கு. ஈவன் வந்துட்டு அறுவை சிகிச்சை மூலியாக கூட இது வந்து பொருத்தலாம். முன்னால் வந்து தொடமொழியாக பொறுத்துட்டு இருந்தாங்க, ஆனால் இப்போ வந்து புதுசாக இந்த சர்ஜரி மூலமாக வந்துட்டு பொருத்தலாம் அது. ஸோ இதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இருக்கிற வால்வ் எடுத்துகிட்டு உடனே வந்துட்டு இதை உள்ளே வச்சுட்டு இந்த டைலேட் பண்ணி விட்டுருவோம். ஸோ அதை இம்ப்ளான்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 3 to 5 நிமிஷம் தான் ஆகும் அது. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ இதனால் என்ன அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா, ப்ளீடிங் அதிகமாக இருக்காது. அந்த பைபாஸ் டைம் வந்துட்டு ரொம்ப ஆல்மோஸ்ட் 1/3 1/4 தான் இருக்கும். இதில் பேஷண்ட்டோட ரிகவரி வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து சீக்கிரமாக ரெஸ்யூம் பண்ணலாம். ஸோ மார்னிங் சர்ஜரி முடிஞ்சால் ஈவினிங் வந்துட்டு அவங்களுக்கு காஃபியோ டீயோ வந்து குடிக்கலாம். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் டே வந்துட்டு அவர் வந்து வாக் பண்ண வைப்போம். 3rd day இல்லை 4th day வந்துட்டு வில் டிஸ்சார்ஜ் தான். ஸோ அதுதான் வந்து இதனுடைய மேஜர் அட்வான்டேஜ் அது. ஸோ இதனுடைய ஹைலைட்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இதுக்கு வந்துட்டு சூச்சரே தேவையில்லை, சீக்கிரம் குயிக்காக முடிஞ்சிடும். அண்ட் எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும், அதாவது எல்டர்லி இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு இது ஒரு வரப்பிரசாதம் மாதிரி. ஏன்னா டேவியோட காஸ்ட்டை கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்ப வந்துட்டு இதனுடைய காஸ்ட் வந்துட்டு ஒன்லி 1/4. 25 லட்சம் இருக்கக்கூடிய அந்த காஸ்ட்டை வந்துட்டு நம்ம 6 lakhsக்குள்ளேயே வந்துட்டு இதை முடிச்சுடுறோம் நம்ம. ஸோ அதுதான் வந்து மேஜர் அட்வான்டேஜ். அண்ட் சிவியர் கோமார்பிடி இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி சர்ஜரி வந்துட்டு ஈஸியாக பண்ணலாம் நம்ம. தேங்க்யூ. ஸோ இது எல்லா ஏஜ் குரூப்பும் இதை பண்ணலாம். ஸ்பெஷலி இது மாதிரி வந்துட்டு பயோப்ராஸ்தட்டிக் வால்வ் வந்துட்டு நார்மலாக நாங்கள் வந்துட்டு 50 வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்களுக்கு தான் அட்வைஸ் பண்ணுவோம். நாங்கள் பிலோ 50 years இருக்கவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ப்ராஸ்தட்டிக் வால்வ்ஸ், அந்த பிளாஸ்டிக் மாதிரியான பொருள் இருக்கிற அந்த ப்ராஸ்தட்டிக் வால்வ்ஸ் வந்து தான் வந்துட்டு வைக்க சொல்லுவோம். சில ஃபீமேல்ஸ், அதாவது மேரேஜ் ஆகியிருக்கவங்களுக்கு குழந்தை வேணுன்றவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த வால்வ் வந்து இம்ப்ளான்ட் பண்ணுவோம் நாங்கள். ஏன்னா வந்துட்டு சில ஆன்டிகோயாகுலன்ட்ஸ் வந்துட்டு கருவுற்ற பிறகு வந்துட்டு அதை கொடுக்கக்கூடாது. ஸோ அது மாதிரி அவங்களுக்கும் இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. வாழ்நாள் முழுக்க அது வேலிடா சார்? வாழ்நாள் அதாவது இந்த அந்த பயோப்ராஸ்டிக் வால்வ் வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 15 years வந்துட்டு இருக்குது. அது வந்துட்டு ஈவன் 10 years ட்ரையல் தான் நடந்திருக்குது. நார்மலாக ஒரு வால்வ் வந்து ஒரு மார்க்கெட்டில் வரணும்னா அந்த ட்ரையல் ஃபேஸ் எல்லாம் முடித்த பிறகு தான் வரணும். ஸோ அவங்களோட கருத்துப்படி வந்துட்டு 15 வருஷம் வரைக்கும் வந்துட்டு ஒர்க் ஆகலாம்ன்றதான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. சார், இப்போ சுகர் பேஷண்ட், அந்த கிட்னி ஃபெயிலியர் அவங்களுக்குலாம் இது வந்து எஸ், அஃப்கோர்ஸ் எஸ். ஏன்னா வந்துட்டு இது சர்ஜரி வந்து ரொம்ப குயிக்கராக நடக்கிறதால ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறது,
அதே மாதிரி வந்து கிட்னி ப்ராப்ளம்ஸ், ஏன்னா பைபாஸ் டைம் வந்து நம்ம குறைச்சிடுறோம். ஆல்மோஸ்ட் 1/4 தான் நம்ம விற்கிறோம் நம்ம. ஸோ அதனால் வந்துட்டு நம்ம குயிக்கராக வந்துட்டு இதை வெளியே ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் வந்து நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இதில் வந்துட்டு அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஏன்னா நம்ம த குயிக்கர் த சர்ஜரி பெட்டர் த அவுட்கம்ஸ் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதனால் வந்துட்டு நம்ம சீக்கிரமாக வந்து 3 to 5 minutes நம்ம அந்த வால்வ் இம்ப்ளான்ட் பண்ணிடுறோம்னாவே வந்துட்டு அது குயிக்கஸ்ட் சர்ஜரி அது. தேங்க்யூ. கேமரா சார் 1 minute சார். I think when you were just talking about how you did